اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کنڈوں کے متعلق بات کریں گے. یہ 22 رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے. ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور صحیح طور پر کہاں رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے. یعنی ہمارے نبی 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. یہ رجب کا مہینہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنایا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عزت والا، احترام والا، برکتوں والا یہ مہینہ ہے. جب سے اللہ نے کائنات بنائی 4 مہینے احترام والے ہیں. کتنے احترام والے معزز مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ آج کل کا مہینہ رجب کا ہے. اس کی 22 تاریخ کو، رجب کی 22 تاریخ کو صحابہ کے دشمن پہلے خوشیاں مناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خوشیاں مناتے تھے. صحابہ کے دشمن وہ کہتے تھے کہ وہ پہلے گھروں میں چھپ چھپا کر وہ میٹھی چیز پکاتے، حلوہ یا کوئی میٹھی چیز پکاتے تو وہ آپس میں کھا لیتے، خوشی مناتے. جس طرح آج کل وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں خوشی موقع پر، تو وہ صحابہ کے دشمن خوشی مناتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ آج کے دن 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون سی شخصیت ہے؟ اتنے بڑے صحابی تھے، عظمت والے. جب قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، او معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ. ان کو بلا کر ان کہتے تھے کہ آپ قرآن یہ لکھ دو، یہ آیتیں، یہ صورتیں نازل ہوئی، ابھی فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ اس ورقوں کے اندر، یہ قرآن کے اندر یہ اس کو آیتوں کو لکھ دو. ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا. ہمارے نبی کسی اسکول، یونیورسٹی میں اسکول پڑھے تھے؟ نہیں پڑھے تھے. تو آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلاتے، ان کہتے آپ لکھ دو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قرآن لکھ دیتے تھے. نبی کو آ کر جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن بتاتے، اور لیکن ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلاتے، ان کو کہتے قرآن لکھ دو، تو وہ لکھ دیتے اتنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، دعا دی. کن کو دعا دی؟ کوئی آدمی بڑا خوش ہوتا ہے نا، تو وہ دوسرے کو خوش ہو کر دعا دیتا ہے. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، یا اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے. حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور ہدایت پھیلانے والا بنا دے. ٹھیک ہے، ہدایت راستہ، سیدھا راستہ دکھانے والا، اور خود ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں اور فرمایا یا اللہ اس کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما، اس کو برے عذاب سے بچا. نبی نے کافی دعائیں دی حضرت امیر معاویہ کو. لیکن دشمن صحابہ ان کو کہتے ہیں، پہلے شروع میں وہ کہتے تھے کہ ہم تو امام جعفر صادق جو ہے ان کی ولادت کا دن ہے، اس وجہ ان کی خوشی مناتے ہیں. ان کی مناتے ہیں
इमाम जाफर सादक जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की नस्ल से हैं, उनकी हम खुशी मनाते हैं, वो इस दिन पैदा हुए थे। हालांकि ये बात उनकी गलत है, उनकी बात गलत है। 22 रजब को हज़रत इमाम सादक रहमतुल्लाह अलैह की ना पैदाइश हुई है ना वफात हुई है, क्योंकि वो पैदा हुए थे रमज़ान के महीने में, उनकी वफात हुई है शवाल के महीने में। ठीक है, वो उनकी हज़रत इमाम जाफ़र इमाम साफ़र जिनको ये सहाबा के दुश्मन कहते हैं कि ये पैदा हुए हैं 22 रजब को, उनकी ये बात गलत है। बल्कि वो तो पैदा हुए थे रमज़ान में और उनकी वफात हुई है शवाल के महीने में। तो यानी रजब के महीने में तो ना वफात हुई है ना पैदा हुए हैं। ये खाम खा उन्होंने अपनी वो सहाबा की दुश्मनी बुग़्ज़ को छुपाने के लिए ये बात फैला दी कि हमने ये महीने ये 22 रजब को उनकी ये खुशी मनाते हैं, चीज़ें बांटते हैं। तो वो पहले सहाबा के दुश्मन घरों में पका कर खा लेते थे, लेकिन ऐसा ऐसा उनको देखा देखी वो सीधे साधे लोग मुसलमान भी शुरू हो गए, सुन्नी लोग भी शुरू हो गए, वो भी वो यानी कि मीठी चीज़ें पका कर खिलाने शुरू हो गए। मीठी चीज़ें पका रहे हैं, लोगों के अंदर बांट रहे हैं, देखो देखी वो काम शुरू हो गए। हालांकि इस को 12 रजब को कोई कुंडे वगैरह इस तरह की चीज़ वैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो, बांटना हो, जिस वक्त मर्जी बांटे, कोई वक़्त मुतय्यन नहीं। अल्लाह के रास्ते में बांटने के कोई वक़्त मुकर्रर है, दिन को भी बांट सकते हैं, रात को भी बांट सकते हैं, जुमे को, हफ्ते को, इतवार को, दिन रात जब चाहे अल्लाह के रास्ते में बांटो, कोई वक़्त मुतय्यन नहीं है। ये सिर्फ 22 रजब को बस मीठी चीज़ कोई चीज़ बनाकर खिला देनी बांटनी ये ठीक नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, क्योंकि ये 22 रजब को सहाबा के दुश्मन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात की खुशी में चीज़ बनाकर, मीठी चीज़ बनाकर बांटते थे खुशी में। तो लिहाजा मेरे फरमाया जो जिसकी मुशाबत करेगा उसी के साथ उसका हशर भी होगा। तो हमें भी चाहिए हम वो सहाबा के दुश्मनों की रीस ना करें, उनकी मुशाबत ना करें, बल्कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु और सहाबा कराम की हम पीछे चलेंगे, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अमल करेंगे, फिर हमें निजात मिलेगी, दुनिया भी हमारी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। तो सारी बात का खुलासा ये है कि 22 रजब को जो आज कुंडे कुंडे लफ्ज़ मशहूर है कि लोग बांटते हैं ये चीज़ें खाने पीने की, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वफ़ात का दिन है। कोई किसी हमारे कोई से बाप दादा कोई फौत हो जाए, उनकी फौत मिसाल 22 रजब को किसी भी दिन में फौत हुआ हो हमारा बड़ा, उस दिन हम कोई मीठी चीज़ पकाकर लोगों को बांटेंगे, खुशी करेंगे। हमारे बाप दादा परदादा कोई फौत हो गए तो हम खुशी करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारे सहाबा वो थे हज़रत अमीर मुआविया, तो हमारे यानी कि औलाद से, हमारे माँ बाप से भी काफ़ी बड़े दर्जे के हैं, तो उनकी वफ़ात पर हम खुशी क्यों मनाएंगे? हमें तो हम ये सहाबा के दुश्मन ने खुशी मनाई है। सहाबा के दुश्मन कहते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादक की वलादत हुई है इस दिन, ये गलत है। इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह की वलादत रमज़ान में हुई है, उनकी वफ़ात शवाल में हुई है। 22 रजब को न वफ़ात का दिन है जाफ़र सादक का, न वलादत का दिन है। ये खुद ब खुद उन्होंने मुसलमानों को धोखे में डालने के लिए ये बातें प्रोपेगेंडे लोगों के अंदर पिला दे, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो इस दिन बांटना, इस तरह की चीज़ें, इन खुराफात के अंदर मुसलमानों को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि दिन रात जब भी जिस वक्त भी अल्लाह रसूल के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और सही सुन्नत के ऊपर, सही कुरान और सुन्नत के ऊपर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।